परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सत संगत जी, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ अते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कि असी न्यारे खालसा हाँ। उस पुस्तक विचों जो अगला लेख लिया गया है वह है कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावें लोए, हिरदै राम न चेत ही ए जपनी क्या होए। असल विच इसदा सरलेख है जपनी काठ की ਜਾਂ की माड़ा फेरनी सिख मत अंदर बहुत जरूरी है। इस विषय उत्ते खुल के विचारां गुरबाणी दे आधारित कीतियां गईयां हन। सिख धर्म विच गिणती नाल नाम जप ते माड़ा फेरन दा कोई विधान नहीं है। जिस तरह के अज कल कई सिखां दे हत्थां विच गलां विच जां रागी साहबान दे गलां विच हत्थां विच प्रचारक साहबान दे गलां विच हत्थां दे गुट्टां उत्ते पाईयां होईयां हन, पर इस दा माड़ा फेरन दा कोई भी सिੱਖੀ विच विधान नहीं है। पर फिर भी पता नहीं क्यों कई सिखां दे हत्थां विच अक्सर माड़ा देखण नूं मिल जांदी है। गुरबाणी दे आधारित इस विषय नूं समझण दा यतन करिए तां कि भरम भुलेखे दूर हो सकण। जपनी जिस नाल जप कीता जाए उस नूं जपनी किहा गया है। जपनी नूं वखो वखरे नावां नाल भी पेश कीता गया है, जिहा कि जप माला, सिमरनी, जप करन दी माला, जप माली ते तस्बीह आदि हन। सिख धर्म विच गिणती नाल नाम जपण दा कोई विधि विधान नहीं है। गुरबाणी विच अनेकां थावां ते मूर्ति पूजा ते माड़ा फेरन दा सख्त विरोध कीता गया है। कबीर साहब जी फरमाउंदे हन कि माड़ा फेरन दा ढोंग रच के सिमरन करन दा कोई भी फायदा नहीं हुंदा। असानू ते सगों दिलों वाहिगुरु जी दी सिफत सलाह करनी चाहिदी है। कबीर साहब दा बहुत ही प्यारा वाक है। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलाव हैं लोए, हिरदै राम ना चेत ही ए जपनी क्या होए। श्लोक कबीर जी पन्ना 1368। हे कबीर अखरी अर्थ, तू तुलसी रुद्राख आदिक दी माला हथ विच लै के क्यों लोकां नूं दिखांदा फिरदा है। तू अपने हिरदे विच तां परमात्मा नूं याद नहीं करदा। हाथ विच फड़ी हुई माला दा कोई लाभ नहीं हो सकदा। जदों लाउड स्पीकरां दी नवीं नवीं काढ़ निकली सी तां नाल पत्थरां दे तवे भी आ गए सन। पत्थरां दे तविਆਂ ते बरीक तिखी सूई चलदी हुंदी सी। कई दफा पत्थरां दे तवे दी झरी विच ਉਹ सूई फस जांदी सी। घड़ी मुड़ी इक्को ही गल दोहराई जांदी सी, मिट्टी दिया घड़िया, मिट्टी दिया घड़िया, मिट्टी दिया घड़िया। ते कोल बैठे सुन रहे ਸਰੋਤਿਆਂ ने कहना, ओए वाजे वालिया सूई नूं अगांह भी कर दे कि इक्को ही गल सुनाई जाएगा। वाजे वाले ने हाथ नाल झरी विच फसी हुई सूई नूं चुक के अगली झरी विच पा देना ते अगों गीत शुरू हो जाना। इंज माला फेरन वाले दी भी आत्मिक सूझ दी सूई इक्को ही झरी विच फस के रह जांदी है। सਦੀव काल परमात्मा दे गुणां दी सूझ गुरबाणी विचों लैण लई तैयार नहीं हुंदा, बल्कि माला फेरदिआं इक्को ही शब्द नूं बार बार बोली जाण नूं जप जां सिमरन दस रिहा है। भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश विच विस्तार सहित लिखदे हन कि जप करन दी माला, जपनी, सिमरनी हिंदू मत दे ग्रंथां विच भी माला 3 प्रकार दी लिखी हुई मिलदी है। पहला करम माला, उंगलियां ऊपर गिनती करनी। ऐड़ा वरण माला, ऐड़ा तो लैके अड़ाड़ा तीक अखर थापीए इस नूं वरण माला कल्पिया गया है। अगे ईड़ी
तीसरा भाग अंकमाला। अंकमाला मणकियां दी माला जो रुद्राक, कमल दे बीज, हाथी दंद, शंख दे टुकड़े, चंदन, तुलसी, मोती, बलौर, मूंग, सुवर्ण, सोने आदि मणकियां तो बनाई जाती है। जोगनी तंत्र विच महादेव दा वचन है कि 25 मणकियां दी माला मुक्तिदायक, 27 दी पुष्टकारक, 30 दी धनदायक, 50 मणकियां दी माला मंत्र सिद्धि करन वाली अते 108 मणके दी सर्व सिद्धि देण वाली है। तंत्र शास्त्र विच लिखिया है कि इन्हां 50 अखरां अनुलोम, प्रतिलोम, सिद्धा और पुठा पाठ करन तो जो गिनती हुंदी है, फिर इन्हां ही अखरां विचों वर्गां दे मुੱਢ दा एक एक अखर लैण तो 8 गिनती हुंदी है। इस हिसाब नाल सर्व मंत्र लई 108 मणके दी माला है। हिंदू मत दे ग्रंथां ने मनुख नूं होर उलझणां विच फसाउण लई अगे होर विस्तार नाल लिखिया है। मैं फिर दोहरा दियां, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 9 ਅੱਖਰ ਹਨ। 12 ਨਾਏ 108 ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 108 ਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 9 ਅੱਖਰ ਹਨ। 12 ਨਾਏ 108 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ 4 ਨਛੱਤਰ ਹਨ। 27 ਚੌਕੇ 108 ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ 108 ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1008 ਆਪਣੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆਂ, 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 9 ਅੱਖਰ ਹਨ। 12 ਨਾਇਆ 108। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 4 ਨਛੱਤਰ ਹਨ ਤੇ 27 ਚੌਕੇ 108 ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ 108 ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਹਾਤਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ 99 ਗੁਣਵਾਚਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਜਪਣ ਲਈ 100 ਮਣਕੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ 101 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰ ਮਣਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੋਧ ਮਤ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਹਾਬੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨਾਮ ਸਮੇਤ 100 ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸਮੇਤ 100 ਮਣਕੇ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ਰੀ 150 ਕਾਠ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ 10 ਛੋਟੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 135 ਛੋਟੇ ਤੇ 15 ਵੱਡੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਛੋਟੇ ਮਣਕਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਣਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 55 ਮਣਕੇ ਦੀ ਵੀ ਈਸਾਈ ਮਾਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੈਪਲੇਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਛੋਟੇ ਤੇ 50 ਵੱਡੇ ਮਣਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਰੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ 150 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮਤ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਪਮਾਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ 111 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 111 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਰਮ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਰਾਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਦਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ, ਚਿੱਤ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸਾ, ਹਰ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਜਨ ਪਗ ਲਗ ਧਿਆਵ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 841। ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹਾਂ। ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਘਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਦੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਗਤ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤ ਚੌਂਕਾ, ਤਿਲਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੱਚ ਵਰਤ ਸੰਤੋਖ ਤੀਰਥ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਗਤ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤ ਚੌਂਕਾ, ਤਿਲਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ, ਵਿਰਲਾ ਦਾ ਕੋਈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 1245। ਕੋਈ ਜਨਮਸ਼ਟਮੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿ हे ਭਲੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇ ਛਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਤੀਸਰਾ, ਜੀਵਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ, ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਭਲੇ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਖੇ ਛਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ। ਤੀਸਰਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਸੂਝ ਵਿੱਚ ਡਾਢੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਥਾ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ। ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖਿਮਾ ਜਪਮਾਲੀ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਵੇਲੇ ਉਚੇਚੀ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਜੁਗਤ ਧੋਤੀ ਸੁਰਤ ਚੌਂਕਾ ਤਿਲਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਭਾਉ ਭੋਜਨ ਨਾਨਕਾ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਏ। ਚੌਂਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੋਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਸਮਝ ਲੈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕੀ। हे ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਾਲਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਨਿਕਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੇਕ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਿਰਦੈ ਫੇਰ ਚਲੈ ਤੁਧ ਨਾਲੀ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਹਿਰਦੈ ਫੇਰ ਚਲੈ ਤੁਧ ਨਾਲੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਨਵਾਲੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਸਤਸੰਗਤ, ਟੂਟ ਗਈ ਮਾਇਆ ਜਮ ਜਾਲੀ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 1134। हे ਭਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨਯੋਗ ਕੰਮ। ਇਹੀ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਭਲਿਆ, ਇਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਟਿਕਾਣ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੀ ਥੈਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੰਠ ਰਮਣੀਐ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲਾ, ਹਸਤ ਊਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨੀ,
जी भण जो उत्तम श्लोक उदड़ं नैन नंदनी कंठ रमणीय राम राम माला हस्त ऊच प्रेम धारनी। जी भण जो उत्तम श्लोक उदड़ं नैन नंदनी। श्लोक सहस्कृति महला पंजवां पन्ना 1356। कईयां ने यह वहम भी पालिया होया है कि लुका के सिमरना फेरिया जाए तां उस दा फल ज्यादा मिलदा है। कपड़े दी गौ मुख वर्गी गुठली बना के उस विच हथ पा के माला फेरी जाए तां कई सिद्धियां प्राप्त हुंदियां हन। हस्त ऊच प्रेम धारनी। गुठली दी थां ते प्यार नूं हिरदे विच वसा लै। पूर्ण प्रीत ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। वाक है गल माला तिलक लाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जो जानस बरमं करमं सब फोकट नेचै करमं कहो नानक नेचो ध्यावै बिन सतगुर बाट न पावै। श्लोक महला पहला पन्ना 470। गल माला तिलक लाटं दोए धोती वस्त्र कपाटं जो जानस बरमं करमं सब फोकट निश्चय करमं कहो नानक निश्चो ध्यावै बिन सरगुर बाट न पावे। लोग दिखावे लई अपने गल विच रुद्राक्ष दी माला सूत्र दी माला लोग दिखावे लई कई अपने गल विच रुद्राक्ष लोहे या सूत्र दी लंबी माला पाउंदा है। चंदन नूं रगड़ के तिलक भी लगाउंदा है। कपड़ियां दी सुच नूं तरजीह देंदिआं दो धोतियां भी रखदा है ते सिर उत्ते कपड़ा भी रखदा है। पर सच्चाई यह है कि धर्म दे नां ते इह सब तो वड्डी फोकट किरिया है कि इन्हां तुकां दा सिर्फ कीर्तन करना ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੱਥ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫੋਕਟ ਦਾ ਕਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਹਾਇਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਛੱਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ, ਕੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਲਾ ਲਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨਤਾ ਜਿਹੀ ਮਿਲਦੀ ਏ। ਕੀ ਇਹ ਸਕੂਨਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਉਹ ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਆ ਵਾਹ, ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਦਲੀਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਠ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜੋ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਮਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐ ਕਾਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਿਆ ਏ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਲਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ
ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੀ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇਰੇ ਮੁਨਸਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੈ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਦਰਾ ਦਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੈ ਬਹਿ ਨਿਆਏ, ਫੇਰੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ। ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛੈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਾਏ। ਤੁਰਕ ਮੰਤਰ ਕਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ 951। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਤਸਬੀਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਠੁੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭੇ ਵਕਤ ਸਭੇ ਕਰ ਵੇਲਾ, ਖਾਲਕ ਯਾਦ ਦਿਲੇ ਮੈਂ ਮੌਲਾ। ਤਸਬੀਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਸ ਮਰਦਨ, ਸੁਨ ਤਸੀਲ ਬੰਧਾਨ ਬਰਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੰਨਾ 1084। ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਤਸਬੀਹ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦਸਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਤਗੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੁੰਨਤ ਸਮਝ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 39ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਖਾਸੇ ਮਜਲਸੀ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਉ ਸੌ ਤਿਵੇਂ 78 ਲਾਇਆ। ਮੇਰ ਇਮਾਮ ਰਲਾਏ ਕੈ, ਆਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨ ਨਾਉ ਗਿਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ ਨੰਬਰ 39 ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 11। ਅਮਲੀ ਖਾਸੇ ਮਜਲਸੀ, ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ। ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਉ ਸੌ ਤਿਵੇਂ 78 ਲਾਇਆ। ਮੇਰ ਇਮਾਮ ਰਲਾਏ ਕੈ, ਆਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨ ਨਾਉ ਗਿਣਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ 100 ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਮੇਰ ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਮਣਕਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਲਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਮਾਲਾ ਘਮਾਉਣੀ। ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਅੱਖਰ ਦੋਏ ਇਹ ਮਾਲਾ, ਜਪਤ ਭਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ। ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੋਕੋ ਦੇਹੋ ਹਰੇ ਹਰ ਜਪਨੀ ਰਹਾਓ। ਹਰ ਮਾਲਾ ਔਰ ਅੰਤਰ ਧਾਰੈ,
जन्म मरण का दुख निवारै। हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन ए तुद कते न डोलै। कहो नानक जो राचै नाए, हर माला ताके संग जाए। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਾ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਿਆਂ ਫੇਰਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਬਿਪ ਪੂਜ ਮਨਾਵੋ, ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਬੇੜਾ ਬਾਂਧੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਦਇਆਲਾ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਡਹਿਗ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਡਹਿਗ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ। ਰਹਾਓ। ਰਾਗ ਬਸੰਤ, ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1170। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਰਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੂਹ ਚਲਾ ਕੇ ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਿਆਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕੱਚੇ ਗਾਰੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੂਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਘੋਟ ਕੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕਲਰਾ ਸਿੰਚੋ ਜਨਮ ਗਵਾਵੋ, ਕਾਚੀ ਡਹਿਗ ਦੀਵਾਲ ਕਾਹੇ ਗਚ ਲਾਵੋ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਲਾਠੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਜਣ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਸੂਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ। ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਇਆਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਦਰਾਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਭਾਵ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਸੂਝ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਓ। ਨੇਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਦਇਆਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮਾਨਤਾ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ? ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਾਸ ਸਵਾਏ ਖਿਜ ਦੇ, ਕਰੋਧ ਦੇ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਗਾਲਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਭਲ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਚਤੁਰ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਰ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸ ਪਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਥੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਗਥਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਥੰਮੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕਮਿਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਆਪ ਧਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ
तिलक धागा काठ की माला धारे सो तनखाईया। सो ये गल चंगी तरह स्पष्ट है कि सिख धर्म विच भेख धारण करन नूं कोई थां नहीं है। फिर धरालियां भाई दया सिंह जी अपने रहतनामे विच लिखदे हन, तिलक धागा काठ की माला धारे सो तनखाईया है। सो ये गल चंगी तरह स्पष्ट है कि सिख धर्म विच भेख धारण करन नूं कोई थां नहीं है। गुरमत विच तां ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭੇਖੀ, ਦੰਭੀ ਤੇ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਲ ਕਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਕਾਢ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਕਲਪਤ ਗਪੌੜਾਂ ਦੇ ਗਪੌੜ ਹਨ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਘੋਰ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ राम खिलौना जाना। पैरों बाणी पद कबीर जी की, पन्ना 1158। भगत कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि लोकां ने राम नूं खिडौना समझ लिया होया है कि चलो मत्थे ते तिलक लगा लिया, हथ विच माला फड़ धर्मी होण दा ढोंग रच लिया ते रब जी सानू मिल ही जाणगे। हकीकत यह है कि इन्हां गल्लां दे नाल रब जी नूं परचाया नहीं जा सकदा। गल्ली बाती कदे भी वड़े नहीं पकदे हुंदे। एक वीर ने फोकट विच घुमाई जा रही माला दे संबंधी बड़ा प्यारा दृष्टांत दे के समझाया है, पर मनुख फिर भी ना समझे तां उस नूं विचारा ही किया जा सकदा है। कहिंदे ने एक आदमी जो पेशे वजों ड्राइवर का धंधा करता सी, जिस दी किरत ड्राइवर भाव गड्डी नूं चलाउण दा काम सी, पर उसका कारोबार, उसकी किरत कोई चढ़दी कला वाला नहीं सी। कदे फेरा मिल गया, कदे फेरा ना मिलिया। अपने एक नजदीकी दोस्त नाल अपना दुखड़ा साझा करदियां कि मेरा भाई काम कर नहीं चलदा, अगों दोस्त कहण लगा कि आपां दा एक साध वाकुपकार है, क्यों ना आपां उस पास जाके कोई उपाय करवा लईए। दोवें दोस्त साध दे डेरे ते आ गए। बाबा जी पास आण हाजिर होए। बाबा जी ने कदे नैन मुंद लैने, कदे नैन अध खोल लैने। आईयां सामियां दी छिल उधेड़न लई देखना कि किन्नी कु मेरी मार सह सकदे हन। बाबा जी अपने मुखालबे तो मिठे प्रवचन करदियां आए नवे भगतां नूं पुछना कीता कि भाई प्यारिओ किवें आउणा होया है। बिल्ली दे भाअ दा शिक्का टुटा। लोड़वंद ड्राइवर वीर बोलिया कि बाबा जी मेरा कोई बहुता कारोबार नहीं चलदा, कदे फेरा मिल जांदा है, कदे फेरा नहीं मिलदा। ट्रक दी किस्त तारनी भी औखी होई पई है, इसलिए कोई रेख विच मेख मारो, कोई विधि दसो जिस नाल मेरा कामकार चल पए। बूब ने बाबा जी ने खचरा जिहा हासा हसदियां अपने कोलों माला कड्ढी ते दित्ती ते कहा, भगता ये माला जिन्नी वार घुमाएगा तेरा उतना ही ज्यादा धंधा वधे फुलेगा, पर हफ्ते दे हफ्ते आण के हाजरी जरूर भरनी हूं। 7 बचन पै कह के दोवें दोस्त आपो अपने घरां नूं आ गए। 2 महीने लंघ गए। कारोबार तां चलिया कोई ना।
एक दिन दोनों दोस्त फिर हिम्मत ਜਿਹੀ करके बाबा जी पास फिर चले गए ते अपना दुखड़ा बाबा जी नाल साझा करदे कहन लगे कि हे धन धन बाबा छपड़ी वाले जीओ साडे ते कृपा करो। कहे कि ना ही ऐसे है, कोई छपड़ियां वाला बाबा, कोई तपड़ियां वाला बाबा, कोई सिर फेर बाबा, कोई सिर गुम बाबा, कोई दाढ़ी कट्टी वाला बाबा, पता नहीं किन्ने बाबे ने, कोई संगला वाला बाबा, कोई चपेड़ा वाला बाबा। बाबे ने किस्मां ही कमाल दियां ने, कोई झोटियां वाला बाबा, कोई बलदां वाला बाबा, कोई जूड़ियां वाला बाबा, कोई खूहां वाला बाबा, कोई जटां वाला बाबा। बाबे दी बहुत किस्मां ने। धन धन बाबा छपड़ी वाले जीओ साडे ते किरपा नहीं होई, कारोबार विच कोई वाधा नहीं होया। धन धन बाबा जी अगों ब्रह्म ज्ञानी 1008 वध तों वध इन्हां नूं तशबीह देनी चाहिदी है। 108 1008 ते पता नहीं होर किन्ने किन्ने। धन धन बाबा जी कहन लगे श्रीमान 1008 भगता तैनूं माला दित्ती सी, उस नूं फेर आई कि नहीं? अगों नवें बने सेवक जन कहन लगे बाबा जी माला घमाउण विच तां कोई कसर नहीं छड्डी, माला तां अमृतसर तो लैके पूने ते घुमा छड्डी है, पर कामकार नहीं जी होए चलिया। देखो बाबा जी को भुलता नहीं हो गई। अगों बाबा जी कहन लगे भगता असीं तेरी अमृतसर तो पूने तक की कहानी नहीं समझ सके कि अमृतसर तो पूने तक माला घुमाई है, कहानी की है? अगों सेवक जन जी बोलते हैं कि बाबा जी माल लद के असीं अमृतसर तो पूने नूं जदों ट्रक तोड़दे सी तां तुहाडे वल्लों बख्शी हुई माला नूं असीं ट्रक दे पहिए नाल बन लैंदे सी। जिवें जिवें ट्रक चलदा तिवें तिवें माला घुमदी सी तां कि माला घुमण विच कोई कुताही ना हो जाए। इसलिए बाबा जीओ माला तां असीं पूरी घुमाई है ते पूरी जिम्मेवार नाल घुमाई है, पर काम कर नहीं चलिया। जे इंज माला घुमाया काम चलन लगन तां सारी दुनिया अपनी अपनी गड्डियां नाल माला ही बन लैण। की लोड़ है 10-10 घंटे काम करन दी? आ बाहर दे मुल्कां विच जे 12 घंटे काम ना करो 10 तो 12 घंटे तक घटो घट मकानां दीयां किस्तां, बच्चियां दीयां पढ़ाईयां, पिछे पंजाब विच रह रहे जीवां दी परवरिश करनी जिहड़ी है वो औखी हो जांदी है। बाहर दे मुल्कां अंदर जिहड़ी कमाई है वो बहुत सख्त है। कमाई तां सारे थावां ते सख्त है, पर इन्हां मुल्कां अंदर होर भी आण के सख्त मेहनत बंदे नूं करनी पैंदी है पहलियां स्टेजां ते। कईयां मापियां नूं यह हमेशा गिला शिकवा रहा है कि साडे बच्चे धर्मी नहीं हैं, क्योंकि ये साडे वांग ना तां गुरद्वारे जांदे हन ते ना ही चंगी तरह कार विहार करदे हन। लेकिन कई मापे सानू इहो जे भी मिलदे हन जो दवाई देंदे सुनाई देणगे ज्ञानी जी आ साडा बच्चा हर वेले गुरद्वारे बैठा रहिंदा, इस नूं कुछ समझाओ कि गुरद्वारे कुछ घट आया करे, इंज दुकान दा की बनेगा। लिहाजा कबीर जी दे जीवन विचों भी एक अजिही घटना एक उदाहरण मिलदी है। मैनूं याद है थाईलैंड मुखी ग्रंथी की सेवा निभाउंदिआं बहुत सारे परिवार इहो जिहे आण के मिलदे सी कि भाई साहब जी आ साडा बच्चा गुरद्वारे हर रोज बैठा ही रहिंदा है, इस नूं को टाइम नाल दुकान ते आ जाया करे। पहली ये प्रॉब्लम सी गुरद्वारे आउंदा नहीं, जे आउंदा बैठदा है ते फिर ये प्रॉब्लम है ये टाइम नाल दुकान ते नहीं पहुंचदा। बहुत सारियां थावां दे उत्ते अजिहे सानू परिवार मिल जांदे ने ते कबीर साहब दे जीवन विचों भी एक अजिही उदाहरण मिलदी है कि मैनूं भी हमेशा ही यही सुनन नूं मिलदा रहिंदा सी कि जदों दी कबीर ने माला लै लई है उदों तो इसने घर दा कामकार छड़ दिता है। दरअसल ये एक मुहावरा है, ना कि माला फिरन दा संकेत। कई बारी बुजुर्ग अक्सर ही कह देंदे हन कि जा किते जाके माला फेरिया कर, काम ते तेरे कोल हुंदा कोई नहीं, ना तो काम तू को करदा ही है। कुछ मुहावरे बन गए। हमारे कुल कौने राम कहियो, जब माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। हमारे कुल कौने राम कहियो, जब माला लई निपूते तब ते सुख ना भयो। राग बिलावल, बाणी कबीर जीओ की, पन्ना 600 पन्ना 856। प्रोफैसर साहब सिंह जी गुरबाणी दा टीका करदिआं अपनी स्वै जीवनी विचों
ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਇੱਕ ਵਹਿਮੀ ਜਿਹਾ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਰਲ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਓ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਰੁਕਣੋਂ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝਟਪਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋ ਮਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਲਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਢੋਲਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਲਾ ਆਦਿਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੂੰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕ ਹੈ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਭਗਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਬੂਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ, ਬੂਝੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ, ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ। ਆਪੈ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸੰਮਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਹਰ ਜੀਉ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।